ప్రియమైన 8వ తరగతి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మీరమ్మ హిందీ విద్యాలయంకు సాదర స్వాగతం। ఈ రోజు పాఠ్యాంశంలో భాగంగా हमारा चौथा पाठ है कौन। ये कविता पाठ से पहली बात को हम सीखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं कविता को। शुभोदय बच्चों, आज की कक्षा पर सबका स्वागत है। आज हमारा पाठ्यांश है कौन। ये हमारे लिए चौथा पाठ है कौन। यह पाठ कविता पाठ है, कविता पाठ है। गाने के लिए भी ये कविता अच्छा होता है। ध्यान से देखकर सुनिए बच्चों। पहले हम सीखेंगे सोचो बोलो। इसमें यहाँ ध्यान से देखिए। पहले यहाँ एक लड़का है और एक लड़की भी है। उनके दिमाग में कुछ सोच भी है। लड़के के दिमाग में क्या सोच है? लड़के के दिमाग में इंद्रधनुष है, छोटा बड़ा पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं और पहाड़ है और लंबा पेड़ भी है, एक झरना भी है। इन सारे चीजों के लिए लड़का यहाँ सोच रहे हैं। और यहाँ देखिए लड़की, लड़की के दिमाग में भी कुछ सोच है। इसमें क्या है? लड़की के दिमाग में बादल है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज है, बड़ा सा नारियल पेड़ है, झरना है, पहाड़ भी है। ये चीजें, इन चीजों के लिए ये लड़की भी सोच रही है ना। ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है? नीचे दिए गए प्रश्नों को ठीक तरीके से उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखिए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? మరి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ పిక్చర్ లో మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయి? చెప్పండి। लड़का लड़की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लड़के की सोच में क्या है? लड़के की सोच में तो इंद्रधनुष है ना, पेड़ है, पक्षी है, पहाड़ है, झरना है। और लड़की की सोच में क्या है? लड़की की सोच में बादल है, सूरज है, पक्षी, पहाड़ और झरना भी है। और दूसरा प्रश्न देखिए, वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? देखकर बताइए, ठीक से सोचकर बताइए। ध्यान से देखिए। यहाँ वे दोनों क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग से सोच रहे हैं, है ना। वे सोच रहे हैं। वेरी गुड। और तीसरा प्रश्न देखिए, वे क्या सोच रहे होंगे? మరి వీళ్ళు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు? ये सभी चीजों को हम देखने से क्या मालूम होता है हमें? ये प्रकृति चीज है, ये सब प्रकृति की संपत्ति है। सूरज हो, इंद्रधनुष हो, बादल हो या झरना, पहाड़, ये सारी चीजें ना प्रकृति की संपत्ति है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? किसके लिए सोच रहे हैं? प्रकृति की संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं ना। वेरी। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे लिए एक बड़ा सा चित्र है। ध्यान से देखिए बच्चों। ये प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में चित्र, प्रश्नवाचक चित्र है। इसमें पहले एक छोटी सी चित्र, इसमें बादल, पक्षी, पेड़। दूसरे चित्र में देखिए पेड़, सूरज, पहाड़, झरना, पक्षी और पेड़। तीसरे चित्र में बड़ा पेड़, छोटा पेड़, पक्षी, पहाड़, झरना और दूर में नाव भी चल रही हैं। और इस चित्र में देखिए रात की चांद है, बादल है, तारे है और फूल भी है। और इस चित्र में बड़ा पेड़ है, एक रास्ता भी है। और यहाँ देखिए आसमान में इंद्रधनुष है,
पक्षी उड़ रहे हैं, पहाड़ है, नीचे जमीन पर झरना भी है। इस चित्र में देखिए, यहाँ भी पेड़ है, झरना है, पहाड़ है। और अंतिम वाला चित्र देखिए, ये सब फूल है ना। ये सभी चीजों से हमें मालूम होता है ये सब प्रकृति की संपत्ति है। इससे आज हमें कुछ सीखना है, प्रकृति से हमें भी कुछ सीखना है। यहाँ देखिए, एक कविता बहुत अच्छी कविता है। इसको गाने से मन को बहुत अच्छा होता है। देखिए और मेरे साथ मिलकर भी गाइए। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, सोने सा चमकाता कौन। देखिए बच्चों, अगर न होता चांद रात में, ఒకవేళ रात्रि पूटट चांद माने मून। देखिए यहाँ मून, रात, रात माने नाइट है ना। ఒకవేళ రాత్రి పూట చంద్రుడే లేకపోతే, ఒకవేళ మనకి రాత్రి అయింది, ఆకాశంలో చంద్రుడు లేడు, హమ్కో దిశా దిఖాతా కౌన్, మరి మనకి దారిని చూపించేది, ఇది ఈ దిక్కు అని మనకు చూపించేది ఎవరు చెప్పండి? ఎవరు చూపిస్తారు? ఒకవేళ భగవంతుడు ఈ ప్రకృతిలో చంద్రుణ్ణి పెట్టలేదు, చంద్రుణ్ణి ఆయన సృష్టించలేదు అనుకుందాం. అప్పుడేమవుతుంది చెప్పండి? రాత్రులు మనకి దారి కనిపిస్తుందా? అంతా అంధకారం అయిపోతుంది కదా. సో అదే ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇక్కడ. అగర్ న హోతా చాంద్ రాత్ మే హమ్కో దిశా దిఖాతా కౌన్, ఒకవేళ రాత్రిలో చంద్రుడే కనుక లేనట్లయితే మనకు దారిని లేదా దిశను చూపించేది ఎవరు అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. అగర్ న హోతా సూరజ్ దిన్ కో, ఒకవేళ మరి సూర్యుడు లేకపోతే ఎప్పుడు? పగటి వేళ. ఒకవేళ పగలు మనకి సూర్యుడు లేడనుకోండి, సోనేసా చమకాతా కౌన్, మరి బంగారంలా మెరిపింపజేసేది ఎవరు? మరి ఒక బంగారపు లాంటి కాంతిని ఇచ్చేది ఎవరు మనకి? అసలు మనకి బంగారు వర్ణంలో ఒక చక్కటి కాంతి వస్తుంది సూర్యుడి నుండి. ఒకవేళ పగలు సూర్యుడే లేడనుకుందాం, అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క బంగారపు కాంతి మనకి ఎలా వస్తుంది? అసలు సూర్యచంద్రులే లేకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? మన స్థితి ఏంటి? మన పరిస్థితి ఏంటి? ఇట్లా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. మీకు కూడా అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నలు వస్తాయి కదా, వస్తాయా రావా? లెసన్ వింటున్న మీకు మరి వేరే ప్రశ్నలు కూడా వస్తాయి, అవునా? అవును, నక్షత్రాలు లేకపోతే ఎట్లా? మేఘాలు లేకపోతే వర్షాలు ఎలా వస్తాయి? అవునా? సో ఇలాంటి ప్రశ్నలు చదువుకుంటున్నటువంటి మీకు బాగా వస్తాయి. మరి ప్రశ్నలు వస్తే సరిపోతుందా? మీకు ఏ ప్రశ్న తలెత్తినా దానికి వెంటనే సమాధానాన్ని మీరే వెతుక్కోవాలి. పెద్దవాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి. టీచర్స్ ఉంటారు, టీచర్స్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. పేరెంట్స్ ఉంటారు, వారిని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. సో మనకి ఎవరైతే అవైలబుల్గా ఉంటారో, మీకు ప్రశ్న తలెత్తింది వెంటనే దాన్ని అడిగి తెలుసుకోండి. ఎవరైతే అట్లా ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు దానికి సమాధానాన్ని వెతుక్కుంటారో వాళ్ళ దగ్గర బోలెడంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అనమాట. అంతే కదా. సో కాబట్టి మీరేం చేయాలి? ప్రశ్న తలెత్తిన వెంటనే దానికి తగినటువంటి సమాధానాన్ని కూడా వెతుక్కోవాలి. यहाँ देखिए, सूरज माने कौन? सूरज माने सन है ना। दिन माने डे, रात माने नाइट, सूरज चांद, दिन रात है ना। सोने माने सोने सा माने सोना माने गोल्ड అనమాట, బంగారపు వర్ణం. కౌన్ మానే హూ, ఎవరు. ఓకేనా. దిశ మానే మార్గము, దిక్కు. दूसरा कविता देखिए,
अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला బహాతా కౌన్. ఒకవేళ నిర్మలమైనటువంటి నదులు లేకపోయినట్లయితే, నిర్మలమానే స్వచ్ఛమైన, నదియామానే నదులు, రివర్స్, జగ్గకి జగ్గు మానే వరల్డ్, ప్యాస్ మానే థర్స్టీ మానే దాహం, బుజాత అంటే పోగొట్టేవాళ్ళు, కౌన్ ఎవరు. ఒకవేళ నిర్మలమైనటువంటి నదులు లేవనుకోండి, నదులు ప్రవహించట్లేదు. మరి నదులు ప్రవహించకపోతే ఈ ప్రపంచం యొక్క దాహాన్ని తీర్చేది ఎవరు? ఎవరు తీరుస్తారు? నీళ్లు లేకపోతే కదా, నదులనేవి లేకపోతే మనందరి యొక్క దాహాన్ని తీర్చేది ఎవరు? అగర్ నా హోతే పర్వత్, ఒకవేళ పర్వతాలే లేకపోయినట్లయితే, చూడండి ఇక్కడ పర్వతాలు కనిపిస్తున్నాయా మనకి. సో ఇలా పర్వతాలే లేవనుకోండి, మీటే ఝరణే బలా బహాతా కౌన్. మరి తీయని నీటిని అందించి జలపాతాలు ఎలా ప్రవహిస్తాయి చెప్పండి? ఎలా ప్రవహిస్తాయి కదా. ఒకవేళ పర్వతాలే లేకపోతే జలపాతాలని ప్రవహింపజేసేది ఎవరు? సో ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి ఏదైతే లెసన్ లో మనం చూసామో, సోచో బోలోలో చూసాం కదా, లడకా లड़की, వాళ్ళు కూడా ఏ క్లాస్ చదువుతున్నారు మీలాగే? आठवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे दोनों. सो उनके मन में आए हैं ये सभी प्रश्न, मेरे मन में नहीं. आपकी दोस्तों है, आपकी दोस्त है वे दोनों, ये लड़का लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, है ना. सो उनके दिमाग में चल रहे हैं ये सारे प्रश्न. अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन. अगर ना होता सूरज दिन को सोने से चमकाता कौन. ये सभी प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे हैं. अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन. अगर ना होते पर्वत मिटे झरने बला बहाता कौन. చూడండి, ఒకవేళ ఇవ లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఎవరు చేస్తారు? సో చంద్రుడు లేకపోతే రాత్రులు దారిని చూపించేది ఎవరు? మరి సూర్యుడు లేకపోతే పగలు బంగారపు లాంటి ఆ యొక్క వెలుగులను ఇచ్చేది ఎవరు? ఒకవేళ నిర్మలమైనటువంటి నదులు, స్వచ్ఛమైనటువంటి నదులే లేకపోతే మరి మనందరి యొక్క దాహాన్ని తీర్చేది ఎవరు? ఒకవేళ పర్వతాలే లేకపోతే అందమైన తీయని జలాలను ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క అందమైన జలపాతాలు ఎలా ప్రవహిస్తాయి? ఎవరు ప్రవహింపజేస్తారు? సో ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా మనం ఏం చేయాలి? సమాధానాలు తెలుసుకోవాలి కదా. మరి మీరు తెలుసుకుంటే నాకు చెప్పండి, తెలుసుకుంటారు కదా, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా, అవునా? సో మీకు చక్కగా చెప్తారు సైన్స్ లో కదా, యాపిల్ పండు కిందే ఎందుకు పడింది, అది పైకి ఎందుకు పోలేదు అంటే ఆయన కనుక్కున్నారు ఆ ప్రశ్న తలెత్తుగానే. ఏమని? ఎవరైనా గొప్ప సైంటిస్ట్, మీకు తెలుసు, వెరీ గుడ్. సో ఏం చెప్పాడు ఆయన? భూమికి ఆకర్షించే శక్తి ఉంది, అందుకనే యాపిల్ పండు రాలినప్పుడు పైకి పోకుండా క్రింద పడింది అని. మీరు బాగా షార్ప్గా ఉన్నారు, చాలా భలే చక్కగా చెప్పేస్తున్నారు కదా. ఓకే, సో దీని నుంచి మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? ఈ రెండు కవిత నుంచి కూడా మనం శబ్దార్థ నేర్చుకుందాం, ఓకేనా? శబ్దార్థ నేర్చుకుందాం. నోట్స్ రాయటం మర్చిపోకండి, మీరు ఖచ్చితంగా నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఈ లెసన్ నుంచి మనకి సోచోబోలలో 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి ప్లస్ అట్లానే ఈ కవితా పాఠ్యాంశం నుంచి శబ్దార్థ కూడా నేర్చుకుందాం. ఈ రోజుకి ఈ లెసన్ మనకు సరిపోతుంది. రేపటి క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. ధన్యవాదాలు. देखिए बच्चों, कौन कविता पाठ्यांश का सोचो बोलो. हमें इनमें से प्रश्नों को सीखेंगे. चलिए, पहला प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं. మరి ఇవ్వబడినటువంటి చిత్రంలో మనకి ఏమేమి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి? चित्र में एक लड़का और एक लड़की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं. మరి మనం చూసినటువంటి ఆ పిక్చర్ లో ఒక అబ్బాయి అలాగే ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు కూడా ఏం చేస్తున్నారు? ఆలోచిస్తూ కనిపిస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు థింక్ చేస్తూ ఉన్నారు. दोस्तों,
तीसरा प्रश्न वे क्या कर रहे हैं వారు ఏం చేస్తున్నారు వారు वे सोच रहे हैं వారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు तीसरा प्रश्न वे क्या सोच रहे होंगे వారు మరి ఏమి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు लड़का शायद पहाड़ पेड़ पक्षी इंद्रधनुष के बारे में మరి అబ్బాయి మనం చూసినట్లయితే బహుశా పర్వతాలు చెట్టు పక్షులు అదే విధంగా ఇంద్రధనుసు గురించి और लड़की మరియు అమ్మాయి ఏమో पहाड़ पेड़ सूरज और झरना आदि प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विचार कर रहे हैं మరి అమ్మాయిని మనం చూసినట్లయితే పర్వతాల గురించి చెట్ల గురించి సూర్యుని గురించి జలపాతం గురించి మరి వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి ఆ ప్రాకృతిక సౌందర్యము గురించి వీళ్ళు ఆలోచిస్తూ మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నారు అదే కదా వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ये है सोचे बोले में 3 प्रश्न अब देखिए शब्दार्थ माने मीनिंग्स अगर यदि इफ ఒకవేళ చాంద్ చంద్రమ ద మూన్ చంద్రుడు రాత్ నిషి నైట్ రాత్రి దిశ और ए साइड దిక్కు सूरज रवि द सन సూర్యుడు दिन रोज डे रोज నిర్మల్ శుద్ధ్ ప్యూర్ శుద్ధమైన నది సరోవర్ రివర్ నది జగ్ దునియా ది వరల్డ్ ప్రపంచం ప్యాస్ తృష థర్స్ట్ దాహం और पर्वत पहाड़ माउंटेन पर्वतम